ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिशीलसादनम् सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीमये दीनामविक्रियतो बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटस्पञ्च हनुमान् स्मरणात् भवेत्। यजमान्यो यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य पैडुक्कल गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य वंशोद्भवस्य साईबाबु नामधेयस्य यजमानस्य साकुटुम्बानां सपरिवाराणां सबान्धवानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजय अभय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आंजनेय स्वामी देवता परिपूर्णानुग्रह सिद्ध्यर्थम शिवपंचायतन स्वामी देवता परिपूर्णानुग्रह सिद्ध्यर्थम धर्म कार्य सिद्ध्यर्थम परिपूर्णता अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम सायंकाल समये आंजनेय स्वामी देवता शिवपंचायतन देवताभ्यो नमः अर्चन पूर्वक पूजां करिष्ये। सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः देव वेनादिपवे भवस्वान् भवोद्भवाय नमः देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रदाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो महामायाय नमः घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात्। सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। आकाशो अपलिलयन्तां नागाधन्वनादिन्द्रे मदमनातीन्द्राकसोजयेम प्रतिशोजयेम आञ्जनेयाय विद्महे प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय नमः हनुमते नमः भारतात्मजाय नमः कविसेनानायकाय नमः भविष्यच्चतुराननाय नमः आत्मज्ञानप्रदायकाय नमः अशोकवनिताक्षेत्रे नमः सर्वमायाविभञ्जनाय नमः अवरक्षोभिध्वंसकारकाय नमः परविद्यापरिहराय नमः परशौर्यविनाशकर्त्रे नमः सुग्रीवसन्दास्त्रे नमः श्रीरामपादसेवकरन्दराय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः। पूजयामि धूपमाग्रापयामि दीपं भावयामि दीपं भावयामि धूपदीपात्र शुद्धादियामि दिव्यमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि अंशदा नैवेद्यं निवेदयामि आम्रफल नैवेद्यं निवेदयामि मंगलमहानीलदीपम् पवनसुत हनुमान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर शंकर भगवान की जय।
वायुपुत्राय धीमहि विद्महे महादेवाय धीमहि विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि विद्महे रुद्रपत्नी धीमहि विद्महे वायुपुत्राय धीमहि सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा यो मे राजो प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य भगवते यस्य परस्य महेश्वरः पवनसुतः हनुमान् की जय। పూలదండ అది తీసుకొని అక్కడికి రండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇందూరు బ్రాహ్మణ అర్చక సంఘ ఆధ్వర్యంలో ఇందూరు యువత సాయిబాబా గారికి బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా ఆశీర్వాదం చేస్తూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలని బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున మేము కూడా ఆయనకు సపోర్ట్గా ఉన్నామనేటువంటి ఆలోచన చేత ఈరోజు ఈ కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మొదటిగా ఈ కార్యక్రమానికి సభా అధ్యక్షులు మా బ్రాహ్మణ సంఘ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గారిని వేదికపైకి రాగలరని కోరుతున్నాము. అట్లాగే ప్రధాన కార్యదర్శి సుభాష్ శర్మ గారిని కూడా వేదికపైకి రాగలని కోరుతున్నాము. అట్లాగే మన ముఖ్య అతిథి ఎవరికైతే మనం సన్మానించుకోవాలనుకుంటున్నామో ఇందూరు యువత స్థాపించి 13 సంవత్సరాలైంది. ఈ మధ్యనే 107 అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు చేస్తూ 100కు పైచీలుగా మతిస్థిమితం లేనటువంటి వాళ్ళని ఆశ్రయం కల్పిస్తూ రోజు 200 పైబడి రోజు లేని వారికి భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి ఇందూరు యువత ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిబాబు గారిని వేదికపైకి రావాలని కోరుతున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశము బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా ఒక చిన్న ఆలోచన కలిగి సేవా కార్యక్రమంలో ఎవరు సేవ చేసినా ధర్మ కార్యక్రమం ఎవరు చేసినా బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున మేమందరం కూడా సపోర్ట్ చేస్తాము, ముందుండి నడిపిస్తామనేటువంటి ఆలోచన మా అధ్యక్షుల ద్వారా తెలియజేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఇందూరు యువత ఆధ్వర్యంలో అనాథ శవాల అంత్యక్రియలు మామూలు విషయం కాదు. అట్లాంటిది 107 అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు చేయడము, అవి దగ్గరుండి చూస్తే కుళ్ళిపోయినటువంటి ముఖాలు, ఎన్నో రోజుల నుంచి చనిపోయినటువంటి బాడీలను కూడా టేకప్ చేసి ఏదైతే రూల్స్ ప్రకారం ఉంటుందో ఆ రూల్స్ ప్రకారము ఆ యొక్క శవాల అంత్యక్రియలు చేయడము, మతిస్థిమితం లేని వారిని తీసుకోవడము నిజంగా చాలా ఆనందకరము. మా బ్రాహ్మణుల తరపున మీ అందరికీ కూడా ఆశీర్వాదం ఉంటుంది సాయిబాబన్న. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్ని చేసినా మేమందరం కూడా బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున మేము మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము. అట్లాగే అధ్యక్షుల గారికి చిన్న రిక్వెస్ట్, అట్లాగే జనరల్ సెక్రటరీ గారికి ఎందుకొరకు చెప్తున్నానంటే మీకు తెలియని విషయం ఏంటి అంటే ఇందూరు యువతలో నేను ఈ మధ్యనే కార్యదర్శిగా నాకు జిల్లా బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మనం కూడా బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున రోజు 200 మందికి నిరుపేదలకు భోజనం పెడుతున్నామన్నా. ఇప్పటికీ నా తరపున నేనేదో చిన్న ఉడతభక్తి సాయం చేసినాను ఆ సంఘానికి. బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున కూడా సుభాష్ శర్మ గారు, రవిశాస్త్రి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఒకసారి పాల్గొన్నారు. నేనేది ఏంటంటే మనకు ఒక బ్యాగు, ఒక 100 మంది మన బ్రాహ్మణులం ఉన్నాము, ఒక్క 25 కిలోల బ్యాగు మనం అందరం కలిసి మనిషికి ఒక బ్యాగ్ ఏర్పాటు చేసినా, ఒక 50-100 బ్యాగు ఏర్పాటు చేసినా ఒక 3 నెలల పాటు మనం సేవా కార్యక్రమంలో మన వంతు బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఇది రిక్వెస్టు, కాబట్టి దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారని కోరుతూ మొదటిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధాన కార్యదర్శి గారు మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. అస్మత్ మాతాపితృభ్యాం నమః. సవరణ అందించిన వారికి మరియు ముందుకు వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ స్వాగతం. ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం అనేది అందరితో సాధ్యం కానే కాదు. కానీ అట్టి కార్యక్రమాన్ని ఏదో చేద్దాంలే అనుకోకుండా తన కర్తవ్యంగా భావించి ఒక భారత పౌరుడిగా భావించి ఈ సాయిబాబన్న గారు ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నెత్తి మీద వేసుకొని చేస్తున్నందుకు నిజంగా హర్షించదగ్గ విషయమే. దానికి నిజంగానే మా వంతు కూడా, అంటే ఇది నా పర్సనల్గా మరియు సంఘం తరఫు నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నా, నా తరఫు నుంచి కూడా ఏ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవాలనుకున్నా కూడా
యథావిధిగా పాల్పంచుకొని మీకు సపోర్ట్గా ఉంటానని చెప్పని సభాముఖంగా మీ ముందు తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక మామూలుగా ఒక శవం బయటకు వెళ్తేనే అటు నుంచి పోతేనే మనం దాని దగ్గరికి పోలేని స్థితిలో మనం ఉంటాము. అటువంటిది ఎన్నో అనాథ శరణం, అసలు ఎవరో తెలియని ఆ శవాల దగ్గరికి మనం అట్టనే కాదు, ఇప్పుడు రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు కుళ్ళిపోయిన శవాలను కూడా మన దగ్గరికే పోవాలంటే ముక్కు మూసుకొని వెళ్ళే రోజులు ఇవి. అటువంటి ఆ యొక్క శవాలకు కూడా అంటే ఆ యొక్క బాడీలకు కూడా అంత్యక్రియలు చేస్తూ తన యొక్క నిజంగా ఒక మానవత్వాన్ని చాటుకున్న మానవతావాది అని చెప్పని నా మనసుకైతే తోస్తుంది. ఇంకా మన తరపు నుంచి కూడా ఏ సహాయం చేయాలన్నా కూడా అందరూ ముందుకుండి తనని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం మనందరి తరపు నుంచి చేద్దామని చెప్పని మనవి చేస్తూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలతో ఉండి ఆ యొక్క సాయిబాబా వారికి కూడా 100 సంవత్సరం అని అంటాం కానీ 1000 సంవత్సరాలు ఆయనకు ఆయువు ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇటువంటి చేసేవాళ్లే తక్కువ, కాబట్టి శతమానం అనేది చాలా తక్కువ అని నా యొక్క అభిప్రాయం. సహస్రమానం అని చెప్పని అంటే తనకు 1000 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇస్తూ బలాన్ని కూడా ఇస్తూ అదేవిధంగా ఆర్థిక సదుపాయాలు కూడా ఆయనకు చేకూర్చాలి, మనటువంటి వాళ్ళకు అతనికి దొరకాలి అని చెప్పని ఆ యొక్క భగవంతుని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా నమస్కారాలు చేస్తూ ముగించుకుంటాం. రవిశాస్త్రి గారు 2 ముచ్చట్లు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. శుభ సాయంత్రం. సభాయే నమః. ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరం లోపల వినాయక్ నగర్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో సాయంకాలం పూట బ్రాహ్మలందరి చేత మధుకూరి సాయిబాబు అనేటువంటి వ్యక్తికి ఆశీర్వచనం చేయడానికి మేమందరం రావడం జరిగింది. గత కొంతకాలం నుంచి చూస్తున్నాము ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా గొప్పనైనటువంటి మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రకారంగా ఒక 100 మంది పైగా అనాథ ప్రేతలకు సంస్కారం చేయటం ఏదైతే ఉందో, మాకు తెలిసినటువంటి పూర్వకాలంలో మనం అశ్వమేధ యాగాలు అని మనం చూసుంటాం. అశ్వమేధ యాగము చేస్తే ఎంత ఫలితమో కలియుగంలో అశ్వమేధ యాగం అనేటువంటిది నిషిద్ధము. ఇటువంటి 100 ప్రేతలకు ఏదైతే సంస్కారం చేస్తామో దాంతో సమానమైనటువంటిది అశ్వమేధ యాగము. కాబట్టి చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయం. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంలో మనం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే 18 పురాణాలు అని చెప్పేసి మనకు వ్యాస భగవానుడు అందించాడు. చాలామందికి కూడా పురాణం అని అందరు అంటారు, కానీ పురాణంలో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏమిటి అంటే పరోపకార పుణ్యాయ, పరులకు ఉపకారం చేయటం అనేటువంటిదే 18 పురాణాల యొక్క సారాంశం. కానీ ఇప్పటికీ మేము చూస్తున్నటువంటి పండితులే కావచ్చు, ఇంకెవరైనా ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఈ పురాణాల సారాంశాలు కథలు చెప్పడమే తప్ప ఆచరణ చేసినటువంటి వారిని ఎవరిని చూడలేదు. అటువంటిది మధుకూరి సాయిబాబా అనేటువంటిది ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్పనైనటువంటి విషయం. ఇంతకుముందు అన్నగారు చెప్పినట్టుగా ఇటువంటిది చెయ్యాలనేటువంటి ఆలోచన ముందుకు రావటం ఏదైతే ఉందో అది పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎన్నో చేపట్టాలి. దానికి మా యొక్క ఇందూరు బ్రాహ్మణ అర్చక పురోహిత సమాఖ్య తరఫున మేమందరం కూడా మీకు ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పేసి ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. జై బ్రాహ్మణ్, జై జై బ్రాహ్మణ్. సభను ఉద్దేశించి మా బ్రాహ్మణ సభ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ శర్మ గారు ఇందూరు యువత గురించి అట్లాగే ఆయన చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాల గురించి 2 విషయాలు చెప్పగలని కోరుతున్నాను. సభాయ నమః. సభకు నమస్కారం. వేదిక అలంకరించినటువంటి సాయిబాబా గారికి, సుభాష్ గారు, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నా తోటి బ్రాహ్మణ బంధువులు సోదరులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. ఇది కార్యక్రమము ఈరోజు సాయిబాబాకు మనము ఆశీర్వచన కార్యక్రమము మన అర్చక సమాఖ్య ఇందూర్ బ్రాహ్మణ అర్చక పురోహిత సమాఖ్య నుంచి ఏర్పాటు చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం. సమయ పాలన బట్టి మనకున్నటువంటి కార్యక్రమాల బిజీలో ఉండి మనము దాటవేస్తూ ఉన్నాం. దానికి ఈరోజు భగవంతుడు మనకు టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనకు వర్షం వచ్చింది. వర్షం రాగానే అందరు అనుకున్నారు అదే కార్యక్రమం అవుతుందో కాదు. ఏదైనా మన మంచికే. వర్షం రావడము, లేటు కావడము, మనకి ఇంకా అందరు రావడం అనేటువంటిది అర్చకులు ఎక్కువ మందితో నాకు ఆశీర్వాదం పొందేది ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి ఆ విధంగా మనకు ఆ యొక్క సహకారం ఏర్పాటు చేసి ఎక్కువ మంది వచ్చేటట్టుగా మనకు ఆ ప్రకృతి మనకు ఆశీర్వదించింది. అంటే
మనకంటే ఎక్కువ ముందు ప్రకృతి ఆశీర్వదించాలి కాబట్టి ఆ విధంగా ఆశీర్వాదం. అదేవిధంగా పూర్వకాలంలో రవిశాస్త్రి చెప్పినట్టుగా పూర్వకాలంలో పురాణంలో మనం తెలిసినటువంటి తాత ముత్తాతల నుంచి ఒకటి ఉన్నది. ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చడానికే ఆ భగవంతుడు ఈ రూపకంగా సాయిబాబాను పంపించిందని నేను అనుకుంటున్నాను. కారణ జన్ములు అంటే ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కారణం చేత జన్మెత్తుతారు. అందరికీ రాదు ఇది. నువ్వు చేస్తా అన్నా, నేను చేస్తా అన్నా, ఎవరు చేస్తా అన్నా అందరితో కాదు. ఒక కారణం కావాలి జన్మకు. ఆ చేయడానికి కోసమే ఆ కారణ జన్మము ఎత్తినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ ఏ విధంగానైతే ఒక మోడీ కానీ అటువంటి వాళ్ళు సేవ చేస్తానొస్తారో వీళ్ళంతా కారణ జన్ములే. ఆ కారణ జన్ముడు కూడా నేను సాయిబాబాని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అనుకుంటున్నా అంటే పూర్వకాలంలో ఇంతకుముందు మేము మాట్లాడుకున్నాం. అనాథ యొక్క ప్రేత సంస్కారం, అనాథ ప్రేత సంస్కారం. రెండోది శివుడి గుడి ఎక్కడ ఉంటుందో, శివుడికి ఎక్కడ పూజలు జరిగాయో అటువంటి శివుడిలో మనం వెళ్ళి పూజ చేయడం. మూడోది అతి దరిద్రుడు అంటే ఇవాళ రేపు ఎట్లుంటారంటే నాకు లేదు అని చెప్పి ఉన్నవాడు కూడా మనల్ని అడుగుతాడు డబ్బులు. అది కరెక్ట్ కాదు. అతి దరిద్రుడు అది మనం ఎన్నుకోవాలి. ఎవరు అతి దరిద్రుడు ఉన్నాడు, వాడు నిజంగా కటిక దరిద్రుడేనా, వాడికి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఉపయోగం అనేటటువంటి కటిక దరిద్రుడి కట. ఈ మూడు చేస్తే ఇన్నరా సాయిబాబా, ఈ మూడు అనాథ శివ ప్రేతం చేయ సంస్కారం, రెండోది శివలింగం ఎక్కడైతే పూజింపబడదో శివ పూజ, మూడోది కటిక దరిద్రుడికి దానం. ఈ చేసిన వాడు డైరెక్ట్ సాక్షాత్తు వానికి మరుజన్మ ఉండదు, సాక్షాత్తు దైవలోకంలోనే ఉంటాడు. అటువంటి కారణ జన్ములు ఇటువంటి వాళ్ళు సాయిబాబా రూపంలో మనకు వస్తారు. ఆయన 107 అనాథ శివాలకు అందరు చెప్పినట్టుగా అందరు చెప్పారు. మనం ఇంట్లో ఒక శివాన్ని తీసుకుపోవాలంటేనే తడబడ ఇస్తుంటాం. అటువంటిది ఆయన తన సొంత ఖర్చులతోని అందరి సహకారంతో అనాథ శివలకే కాకుండా మతి స్థిమితం లేనటువంటి రోడ్ల మీద పడిపోతుంటారు, అడుక్కుంటారు, వాళ్ళకి తిండి ఉండదు, బట్టలు ఉండే అటువంటి వాళ్ళకు కూడా మంచిగా క్షౌరాలు గడ్డాలు చేయించి మంచిగా స్నానాలు చేయించి నూతన బట్టలు ఇచ్చి వాళ్ళని తీసుకుపోయి ఒక రూమ్లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఒక దాంట్లో. కాబట్టి అటువంటి సాయిబాబా ఇటువంటి ఎన్నో పుణ్య కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్టు మన బ్రాహ్మణ అర్చక సమాఖ్య నుంచి కూడా ఆయనకు ఎల్లవేళలా అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసిన అన్న మేము సాయం చేయడానికి రెడీ ఉన్నాం. అదే కాకుండా మా సొంతంగా కూడా నేను కూడా ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను, ఎన్నడూ ఏం అవసరం పడ్డా నా నంబర్ తీసుకోండి. మీకు అనాథ శవానికి సంబంధించిన కట్టెలు కానీ ఇంకా ఎటువంటి అవసరాలున్నా కూడా నాకు ఫోన్ చేయండి. నా సొంతంగా నేను ఇస్తాను. నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన కాడికి నేను కూడా మీకు సాయం చేస్తానని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ మా యొక్క అర్చకుల నుంచి కూడా మీకు ఎప్పుడు ఏం అవసరం పడ్డా కూడా మీ అండదండ వెండుమండి ఉంటామని చెప్పేసి, అదేవిధంగా మా రాజేష్ను కూడా మీరు మీ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నందుకు, మా యొక్క బ్రాహ్మడు కూడా మీ దాంట్లో పాలు పంచుకొని మీకు సేవ చెప్పి మీరు ఆస్కారం కల్పించినందుకు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అతడికి కూడా రాను ఇంకా అభివృద్ధిలో అనేక పదవులు అధిరోహించి మీ అటువంటి వాళ్ళు మా అటువంటి వాళ్ళకు సాయం చేయాలని కోరుకుంటూ, ఆ భగవంతుడు ఇంతకుముందు మా సెక్రటరీ సుభాష్ గారు చెప్పినట్టు 100 సంవత్సరాలు కాదు 1000 సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఆ భగవంతుడు మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడాలి. మీ కులదైవం కూడా మీకు తోడ్పాటుని అందించడానికి. మనిషికి కావాల్సింది ధనము సంపద కాదు, ఆయుహో ఆరోగ్యం ఉంటేనే మనకు ధనం ఉన్నట్టు. అటువంటి ఆయురారోగ్యం ఇచ్చి మీకు ఆ భగవంతుడు సాయం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తుంది. జై బ్రాహ్మణ్, జై జై బ్రాహ్మణ్. ముఖ్యంగా నేను అంటే ఈ మధ్యలో ఒక 6 నెలలు అయింది నేను దీంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత. నేను 40 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో సర్వీస్ చేస్తే నాకు అంత తృప్తి అనిపించలేదు. ఈ 6 నెలల్లో ఇక్కడ ఏది సేవ చేస్తున్నది చాలా తృప్తికరంగా ఉంది. అంటే నా పర్సనల్గా చెప్తున్నాను ఈ విషయాలు. ఈ సేవా కార్యక్రమం నాకు తెలంగాణలో సాయిబాబా తప్ప మిగతా ఎవరు లేరని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇటువంటి సేవలు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మీరు కూడా దానికి తోడవుతున్నారు కాబట్టి చాలా చాలా అభినందనలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది. ధన్యవాదాలు. 13 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఎక్కడ కూడా ఎన్నో మాటలు అన్నారు, ఎంతోమంది వెనుక గుంజాలను చూశారు, ఎంతోమంది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తన సంకల్పం ఒకటే, నేను సేవ చేయాలి, లేని వాడిని ఏదో విధంగా ఆదుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోతున్నటువంటి ఇందూరు యువత మాజీ అధ్యక్షుడు ప్రస్తుత ప్రధాన కార్యదర్శి ఇందూరు మన సాయిబాబు గారిని మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాను. బ్రాహ్మణ సంఘ అధ్యక్ష కార్యదర్శులకి, సభకు అభిముఖంగా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా శుభ సాయంత్ర నమస్కారాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అనేది 2011లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆనాడు 4తో ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు దాదాపు
200 పైచీలకు సభ్యులతో ఇది కొనసాగుతుంది. దాదాపు అప్పుడు నాకు 19 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. నా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి కాగానే మా ఫ్రెండ్ కోసం హెల్ప్ చేయడానికి దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నాటి నుంచి నేటి దాకా కూడా సుదీర్ఘకాలంగా దాదాపు 14 సంవత్సరాలుగా సేవా కార్యక్రమాల్ని మా భుజాల మీద వేసుకొని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సమాజానికి ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి, సమాజానికి ఎలాంటి సేవలు చేస్తే ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకోవడం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచించినప్పుడు ప్రధానంగా మనందరికీ తెలుసు, మనం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మన పని నిమిత్తం ఆ పని పూర్తి చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళే టైంలో చాలామంది కూడా రోడ్ల మీద అనాథలు కనపడుతూ ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద గడ్డాలు, పెద్ద పెద్ద జుట్లు వేసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతారు. ఇంకొంతమంది అయితే ఒంటి మీద కనీసము బట్టలు కూడా లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు. సమాజంలో వాళ్ళు కూడా మనలాంటి మనుషులే కదా, వాళ్ళకు కూడా కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు. అది విధి ఎక్కిరించినటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అలాగ మారి ఉండొచ్చు, లేదా కుటుంబ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అలా మారి ఉండుండొచ్చు, లేదా వాళ్ళ అనారోగ్య పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు అలా మారి ఎక్కడి నుంచో వచ్చేసి ఉండుండొచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత రోడ్ల మీదే కుళ్ళిపోయినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను తినేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడో పడుకొని ఉంటారు. మొత్తం బాడీ అంతా ఇన్ఫెక్టెడ్ అయిపోతుంది. బాడీ అంతా కూడా ఇన్ఫెక్టెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్స్ ఏర్పడతాయి, పుండ్లు పడుతూ ఉంటాయి, పసు వస్తూ ఉంటుంది, బ్లడ్ బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక తరం. ఇంకొక పరంగా చూస్తే లేడీస్ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి మేము రెస్క్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే మలమూత్రాలు పోయి ఉంటారు. టచ్ చేయాలి అంటే కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. మనుషులుగా మానవత్వం మనందరి మీద ఆధారపడి ఉంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో మన అమ్మ నాన్న ఉంటే, మన అక్క తమ్ముడు ఉంటే ఏం చేస్తాం? దగ్గరికి తీస్తాం, మానవత్వంగా ఆలోచిస్తాం. అలాంటి పనులే ఈరోజు ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ చేస్తుంది. వాళ్ళకి సపర్య సేవలు చేసి మానవత్వంతో వాళ్ళకి ఏదైనా హాస్పిటలైజ్డ్ అయితే కనుక డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఏ డిపార్ట్మెంట్ కన్సల్ట్ చేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో టైఅప్ అవుతాం. ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళు కోలుకున్న తర్వాత ఆశ్రమాలకి ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక అనాథ శవాలు. సో మన ఇంట్లో ఎవరన్నా చనిపోతేనే మనకి ముట్టుడు అని, లేకపోతే 11 రోజులు 15 రోజులు ఫార్మాలిటీస్ ఏదైతే ఉంటున్నాయో ఆ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కూడా ఆలోచిస్తాం. తలకొరువు పెడితే ఆ 14-15 రోజులు బయటికి వెళ్ళాం. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక తల్లి చనిపోతే చిన్న కొడుకు, తండ్రి చనిపోతే పెద్ద కొడుకు దహన సంస్కరణ చేయాలి. ఇది హిందూ సంప్రదాయ పరంగా. ముస్లిం పరంగా అయితే కనుక వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఏ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయో ఆ ఫార్మాలిటీ ప్రకారం, ఒక క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి ఏ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయో ఆ ఫార్మాలిటీ ప్రకారం, ఏ కమ్యూనిటీ అయితే చనిపోతారో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించి లెటర్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ లెటర్స్ ప్రకారమే, ఆ కమ్యూనిటీ ప్రకారమే మేము అంత్యక్రియలు అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా 107 అనాథ శవాలకి మేమే కొడుకులమయ్యాం, మేమే కూతుళ్ళమయ్యాం అంత్యక్రియలు అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. మన హిందూ సంప్రదాయ పరంగా అయితే చనిపోయిన తర్వాత 5వ రోజో 3వ రోజు వెళ్తాము. అక్కడ ఫార్మాలిటీ అనేది గంగలో చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫార్మాలిటీస్ కూడా మేము కంప్లీట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆత్మ ఘోషించొద్దు. సో దానికి మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఫార్మాలిటీ చేస్తారో ఆ విధంగానే అక్కడికి బాసర వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఫార్మాలిటీ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 100 అనాథ శవాలు కంప్లీట్ అయితే కాశీకి వెళ్ళి ఆ 100కి కంప్లీట్ చేయాలి అనుకున్నాం. 104 అనాథ శవాలు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కాశీకి వెళ్ళాం. అక్కడ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆత్మలు ఎక్కడ కూడా ఘోషించకుండా సద్గతి పొందాలి అనే విధంగా వాళ్ళకి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అక్కడ కంప్లీట్ చేసి రావడం జరిగింది. సమాజంలో మనిషిగా మన బాధ్యత ఏంది, ఆ బాధ్యతగా మనం ఉన్నామా లేదా అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఈరోజు సమాజంలో పుట్టగొడుగుల్లాగా వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథ శరణాలయాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో పిల్లలకి మనం ఏం నేర్పిస్తున్నాం, సమాజంలో పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? సో మనం కూడా ఈ పద్ధతిని మనం నేర్పిస్తే రేపు మనం కూడా వృద్ధాప్యంలోకి రాగానే మనము కూడా అలాంటి వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దాన్ని నియంత్రించాలి, దానికి అడ్డుకట్ట వేయాలి అంటే సమాజంలో మానవత్వం అనేది బతకాలి. సో అలాంటిది బతికించే ఉద్దేశంతోనే ఈ 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘకాలంగా ఈ సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలతో ఈ ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ముందుకు వెళుతూ ఉంది. అలాగే ఎంతోమంది రోడ్ల మీద ఆకలితో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి వాళ్ళ ఆకలి ఎవరు తీర్చాలి? దాహార్తి అయితే అలాంటి వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే దగ్గరికి రానిస్తారా? అలాంటి వాళ్ళు రోడ్ల మీద వెళ్తుంటేనే చీకొడతాం, చొల్లు కార్చుకుంటూ ఉంటారు, రోడ్ల మీదే పడిపోయి ఉంటారు, అక్కడే మలాలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటి దగ్గరికి డైరెక్ట్ మా ఫుడ్ వెహికల్ వెళ్తుంది. ప్రతిరోజు 200 మందికి కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఇందూరు యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ నిర్వహిస్తూ ఉంది. సో మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆశీర్వచనాన్ని నాకు అందిస్తున్నారో సకల దేవతలన్నీ కూడా నా చుట్టూ ఉండి ఆశీర్వచనాన్ని అందించినట్టే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరి యొక్క వేద మంత్రాల ఆశీర్వచనాన్ని నేను స్వీకరిస్తూ ఉన్నాను. సో అలాగే నేను మీ అందరినీ కూడా ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. బ్రాహ్మణుడు అంటే ఉన్నతి కలిగినటువంటి వాడు, మంచి మనసు కలిగినటువంటి వాడు,
భక్తుడు ఏ కోరిక అయితే మీ దగ్గరికి వచ్చేసి కోరుకుంటాడో భగవంతుడు ఇస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మీరిచ్చేటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి దానికనే భక్తుడు వెళ్ళిపోతాడు. సో మేము ప్రతిరోజు ఏదైతే కనుక అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామో మీరందరూ కూడా మీ బ్రాహ్మణ సంఘం తరపున మీ పాజిబిలిటీని బట్టి మీరు ఎన్ని రైస్ బ్యాగ్స్ అయితే ఇస్తారో కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి పెద్ద మనసుతో కంపల్సరీ ఇది బాధ్యతగా తీసుకొని మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారు అనేసి నేను ఆకాంక్షిస్తూ నాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మీ బ్రాహ్మణ సంఘం ద్వారా అందించినందుకు ప్రత్యేకంగా కూడా నేను మీ అందరికీ పేరు పేరున పాదాభివందనాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. నాకన్నా చిన్నవాళ్ళు ఉంటే కనుక ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే రాజేష్ శర్మ గారు కూడా మాతో పాటు ఇప్పుడు మా సంస్థకి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మెయిన్ బాడీ కమిటీకి సంబంధించి ఆయన కూడా కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఆ బాధ్యత ఆయన అందపుచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే మా కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా ఆయనకు సమయం దొరికినప్పుడల్లా కూడా తన బాధ్యతని కూడా తను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మేము ఒక పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చాం రాజేష్ శర్మ గారికి. సో దానికి సంబంధించి కూడా తను ఆల్రెడీ ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో మీరందరూ కూడా సమయాన్ని కేటాయించుకొని ఇక్కడి దాకా వచ్చి మీ సమయాన్ని అందించి మీ అందరి ఆశీర్వచనాన్ని నాకు అందించినందుకు ఈ వేదిక పక్షాన అభయ ఆంజనేయ స్వామి కృతజ్ఞతతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం అనుకోని తనకు ఆశీర్వచనం చేస్తున్నాం మనమందరం. ఇంకొక ఇది మనకు జూలైలో అంటే ఈ 2 నెలలు కూడా మన కార్యక్రమం మనకు ఎక్కువ పూజలు లేవు కాబట్టి మనము మామూలుగా ఫ్రీగానే ఉన్నాం. కాబట్టి ఏదైతే సాయిబాబా గారు చెప్పినట్టుగా మన అర్చక సమాఖ్యల్లో ఇప్పటి వరకు 200 నుంచి 500 వరకు మెంబర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా అతి త్వరలో నేను కలిసి ఒక 50 బ్యాగులు కానీ 100 బ్యాగులు కానీ ఏర్పాటు చేసేసేసి ఆ యొక్క మీటింగ్ కూడా అంటే పెద్ద ఎత్తున ఫ్యామిలీలతో అంటే మేమే కాకుండా ఒక ఫ్యామిలీలతోని ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరికీ తెలియాలి పలానా కార్యక్రమం పలానా విధంగా నడుస్తుంది అన్నట్టుగా అందరూ కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించి మీ అందరికీ కూడా ఆ బ్యాగులను అందరి సమక్షంలో మీకు అప్పయ్యే కార్యక్రమం కూడా అతి త్వరలో చేస్తానని చెప్పి నేను సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తాను. అందరూ కూడా భాగ్యస్వాములు అవ్వాలనేసి మరొక్కసారి వేదిక పక్షాన మీ అందరూ నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు లైవ్గా అన్నగారు చూశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈరోజు రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. సో ఆల్రెడీ మీ అందరి కుటుంబాలతో కూడా చేస్తాము అనేసి మీరు అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మేము ఈ 14 సంవత్సరాలుగా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలకి సంబంధించి కూడా మీరు ఎక్కడైతే హాల్ మీరు మాట్లాడి పెడతారో ఎక్కడైతే మీరు గ్యాదరింగ్ చేస్తారో అక్కడ మాది స్క్రీన్ తీసుకొస్తాము. మేము చేసేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆ స్క్రీన్ ద్వారా మీ అందరికీ చూపించడం. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా మా దగ్గర చాలామంది కళాకారుల పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఒక 4-5 కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకొని ఒక వారం ముందు మీరు మాకు చెప్తారు, తెలియజేస్తారు. దాన్ని బట్టి మేము ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడో నన్ను అన్ని లైవ్లో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది, కార్యక్రమాలు చెప్పడం జరిగింది. నాకు తెలిసి రాజేష్ కన్నా ముందే నాకు సాయిబాబా పరిచయం. ఆయన K6లో స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు జెండా మందిర్కి వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోవడము, తర్వాత జెండా గురించి చెప్పమనడం, ఇవన్నీ కూడా నన్ను గుర్తుపట్టిండో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం సాయిబాబాను గుర్తుంచుకున్నా. అట్లేం లేదు. సమానం మహీయతే ధాన్యేంద్రాయ సోమాయ సమనకలిషే దీర్ఘమాయు అగ్నిర్వశతుర్భవ ఆదిత్యాయువ తేజో భవ శ్రీమాన్ భవ ఆయురాయుర్భవ శ్రీయే పద్మహస్తే సుగంధే వక్షస్థలే సురాజమానై ప్రమోదమానే రమణ్యమానే పుత్రై పౌత్రై శ్రీవర్ధతాం దీర్ఘమాయుః ధనదాయీ మహాధనే పౌత్రధనం ధాన్యం సూర్యాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం దేవేశ్వరే సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ఉపాస్మహే నిర్ధనం వాయోధనం సూర్యోధనం వసో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్నుతే సోమం వివత వృత్వః ఓం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమిని క్రోధో న సమాత్సర్యం న లోభో న శుభామతి భవంతి పుణ్యానాం దదాతో సర్వా దేవతామృతం దదాతో అద శ్రీకరం చ బహుపుత్రం చ లక్ష్మీం చ కీర్తిం దదాతో అద సులక్షణాంగో సుభద్రం చ వాయువేగం
సువేగా సురంగమా మత్త గజా సుకాసనంచ సుకుచారో మహాగణ సుకుతచ్చ పోషాణాం మాసే మాసే సఫలం ఆదిత్యో దద్యాస్తేనో దద్యా చంద్రకళాంచ మంగళంచ బుధశ్చ దీర్ఘబుద్ధించ మంత్రీ మంత్రహస్యంచ శుక్రం సౌఖ్యంచ శని శాంతించ రాహురాజ్యంచ కేతునా ప్రబలగుం సహస్రగావో విజయం భవద్భవత దీర్ఘమైశ్వర్యమాయురస్తో. ఓం కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. యజమానస్య గృహదేవత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. భవతి శతాయ పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. యజమానస్య సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య కనక వస్తు వాహన సిద్ధిరస్తు. యజమానస్య మనోవాంఛా ఫల సిద్ధిరస్తు. యజమానస్య గృహదేవత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తిరస్తు. శుభాని ఫల సిద్ధిరస్తు. జై బ్రాహ్మణ్, జై బ్రాహ్మణ్, భారత్ మాతా కీ జై శ్రీరామ్, పవనసుత హనుమాన్ కీ నమ పార్వతీపతే శంకర భగవాన్. తీసుకోండి బాబు, నీకు వచ్చి